ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ। ਰਾਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਗਾਜ਼। ਔਰ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਟਨਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਮੰਥਨ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਗੇ यूपीए ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ 2024 ਦੀ ਲੜਾਈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ एकजुट होए हैं। सो ये तस्वीरां ने जिस वेले ये बैठक हुई है, विचार जिहड़े साझे किए गए ने। उमर अब्दुल्ला, संजय सिंह, राघव चड्ढा, पंजाब सीएम भगवंत मान, आप सुप्रीमो केजरीवाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये तस्वीरां उस वेले दियां। नितीश कुमार की अगवाई दे विच बैठक हुई है तो इहो यूपीए के कोआर्डीनेटर बनणगे। यानी कि इस मीटिंग दे विच जो कुछ भी मंथन होया उस उत्ते विचार वटांदरा हुण अगली मीटिंग दे विच होएगा। किद्दां सीटां दी वंड होएगी, की फार्मूला अपनाया जाएगा, किस तरीके दे नाल पूरी रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल अज इस मीटिंग का पूरा जिहड़ा मंथन होया उस मुताबिक सहमति इस गल दी बनी है कि असी सारे एक मंच ते इकट्ठे हैं जेकर असी भाजपा नूं हराउणा। सो इस मीटिंग दे विच ये सारियां गल्लां विचारियां गईयां ने। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, ये तस्वीरां मीटिंग दियां ने। जिहड़ी मीटिंग खत्म हुई है उस मीटिंग दे विच जो कुछ भी विचारां सांझियां कीतियां गईयां। सो पटना दे विच विरोधी पार्टियां दी महा बैठक खत्म। नितीश कुमार की अगवाई दे विच मीटिंग हुई सी। यूपीए दे कोआर्डीनेटर नितीश कुमार ही होणगे। एजेंडा इक्को ही है, भाजपा नूं फेल किद्दां करना है 2024 दे लई। दूजे पासे अमित शाह की भी एक रैली हुई, उन्होंने ये गल आखी कि फोटो सैशन हो रहा पटना दे विच, कुछ लोग इकट्ठा हुए ने पर उत्थे सिर्फ फोटोआं ही खिंचियां जाणगियां। भाजपा नूं हराउणा इन्ना सौखा नहीं, पर ये विरोधी पार्टियां दी एक ही हुंकार है, एकजुट असीं खड़े होए हां ते 12 जुलाई ਨੂੰ शिमला ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ बैठक होएगी। उस विच फार्मूला सैट किया जाएगा कि रणनीति की रहेगी। भाजपा ਨੂੰ हराउण दे लई इन्हां विरोधी पार्टियां दी रणनीति की रहेगी, उस विच उस नूं लैके मंथन किया जाएगा। ममता बैनर्जी भी बोलते हुए दिखाई दिते जदों प्रैस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्हों का इहो कहना सी कि असीं सारे इकट्ठे हाँ, सानू तुसीं विरोधी ना कहो, असीं भी देश भगत हाँ, देश लई ही इकट्ठे होए हैं क्योंकि देश नूं बचाउण दी गल है। राहुल गांधी हुणां दा यह कहना सी कि नफरत की राजनीति जिहड़ी कर रही है भाजपा, सो उसनूं खत्म करना, इसे लई असीं इस मंच ते इकट्ठे होए हां। सो 12 जुलाई नूं शिमला दे विच महामंथन होएगा। एक होर बैठक, उस विच भी ये नुमाइंदे शामिल होणगे। एकजुट होके 2024 की लड़ाई ये सारे विरोधी पार्टियां इकट्ठियां होके लड़नगियां। अखिलेश यादव, ममता बैनर्जी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब नेता इस मीटिंग का हिस्सा बने। और एकजुटता की गल संजय सिंह, राघव चड्ढा, पंजाब सीएम भगवंत मान, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सो ये सब इस मीटिंग का हिस्सा बने। हुण 12 जुलाई नूं अहम मीटिंग शिमला दे विच रणनीति सैट होएगी कि किवें किद्दां किस सूबे दे विच की फार्मूला अपनाया जाएगा, भावें सीटां दी वंड नूं लैके होवे। सो इस खबर से ज़्यादा जानकारी देने के लिए इस समय साडे नाल साडे सहयोगी जतिंदर इस समय न्यूज़ रूम तो लाइव जुड़े हुए हैं। जतिंदर, रणनीति तो पूरी तैयार कर ली गई है, महामंथन होया, महा बैठक दे विच फाइनल डिसीजन आ चुका है कि असी सब इकट्ठे हाँ। सो भाजपा दीयां नीतियां के खिलाफ 2024 मिशन दे विच असी सारे एकजुट होकर लड़ांगे, पर अजे भी फाइनल डिसीजन की रणनीति की रहेगी, उस लिए एक होर मीटिंग होनी है शिमला दे विच।
ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਆਗੂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਰੀਬ 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 27 ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਏ, ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ 27 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਣੇ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮੰਥਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਮੰਥਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਨ ਪੱਤਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੀਐਮ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10 ਜਾਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਟਪਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਲਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵਕਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਾਲ ਪਿਆ 2024 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਪਾਣਗੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਤਿੰਦਰ।
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਦਾੜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਟੈਸਟ। ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਮਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਦਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੋ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 12:15 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਸਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 5 ਕਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਲਈ। ਐਨਆਈ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। 27 ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 27 ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 27 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਜ਼ਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ 27 ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀਗੀ, ਸੰਪਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NIA ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 2022 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੱਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੌਰਵ ਪਟਿਆਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਾਬਾ ਦੱਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਸ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਉਰਫ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੇ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ NIA ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਅਵੈਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਿੱਚ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਜ਼ਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਅੱਜਕੱਲ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਰੀ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ NIA ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਜ਼ਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 18 ਫੁੱਟ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 2 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ। ਚੋਬੇਸ਼ ਲਟਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਚੋਬੇਸ਼, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਿਆ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ 5000 ਕਿਊਸਿਕ ਜੋ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਊਸਿਕ ਇੱਕ ਮਾਪਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5000 ਕਿਊਸਿਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ DC ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, SDMਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ 5000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇ 300 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰ ਘੰਟੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 5 ਘੰਟੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2:05 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3:05 ਬਿਲਕੁਲ ਜਵੇਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਵੇਸ਼ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।